جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، تم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہو، پھر وہ نافرمانیوں پہ دلیل دیتے ہیں۔ کیا صحیح حدیث نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جنگ بدر میں کچھ لوگ بھاگ گئے تھے، جنگ احد میں جبل رومات کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ پھر کہیں گے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ صحابیہ نہیں تھی؟ جی صحابیہ تھی۔ اس نے چوری کی تھی؟ جی کی تھی۔ پیغمبر نے ہاتھ کٹنے کا حکم کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ تو کہا تم تو کہتے ہو صحابہ گناہوں سے پاک ہے، یہ کیوں ہوا تھا؟ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ سرزد ہوا تھا؟ جی ہوا تھا۔ ان پر سنسار کا حکم پڑا تھا؟ جی پڑا تھا۔ سنگباری ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی۔ تو کہا تم تو کہتے ہو بہت اچھے ہیں، پھر کیوں ہوئی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی روایتیں لاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں؟ جی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو قتل کر لیا تھا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اسامہ ہل لا شککت کلمہ، تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ کہ تجھے کیا پتا اندر سے پڑھ رہا ہو؟ پھر حضور نے اس کی دیت دلوائی تھی۔ تم تو کہتے ہو اچھے لوگ ہیں، اچھا طبقہ ہے، یہ معاملات ان کے کہاں گئے؟ سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ میرے سامنے موبائل کی مثال ہے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہ موبائل واٹر پروف ہے، اس میں پانی نہیں جاتا، کمپنی نے اعلان کر دیا۔ وہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ واٹر پروف ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ پانی کے اندر، رائٹ، بولیے بولیے، پانی کے اندر ڈالیں گے۔ ایکسیلنٹ، وہ پہلے پانی میں ڈالیں گے۔ موبائل پانی میں ڈالا جاتا ہے؟ بولیے، کوئی بندہ کہہ دے مالک کو اپنے موبائل سے پیار ہی نہیں ہے، یہ مال کو ضائع کر رہا ہے، یہ کوئی قیمتی ہوتا تو پانی میں ڈالتے؟ کوئی کہے گا، اعتراض بنے گا؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں کسی کے اوپر فائر کرے نا تو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، وہ اسے گولی نہیں لگنے دیتی۔ تو بلٹ پروف جیکٹ پہن کر اس پر اوپر فائر کیا جاتا ہے کہ جاتی ہے اندر، حالانکہ یقین ہے نہیں جاتی۔ تو پھر کیوں فائر کیا جاتا ہے؟ اپنا بھائی اسے بلٹ پروف جیکٹ پہنا کر میں فائر کر رہا ہوں، اس کا معنی میرا خون نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، عزت اور احترام والا نہیں ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، جی نہیں، وہ بھائی ہے، یہ مال اپنا ہے، لیکن اپنے دعوے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اپنی ضرورت کی بنیاد پر ثبوت لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے سنو میرے موبائل اس کمپنی کے خریدو، یہ واٹر پروف ہے، پانی سے بچے ہوئے ہیں، دلیل یہ لو میں پانی میں پھینک رہا ہوں، پانی میں ڈالا، پانی نہیں گیا۔ اسے موبائل سے محبت ہے، پیار ہے، اس کی قدر کرتا ہے، لیکن پانی میں ڈالا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ اور پھر کمال ہے اس موبائل کی جو پانی میں گیا، باقی تو نہیں گئے، وہ بن گیا۔ بھائی اس کو آپ یہاں میوزیم میں رکھ دو نشانی کے طور پہ، کیوں؟ یہ استعمال ہوا تھا اس کمپنی کی پبلسٹی میں، جس پر فائر کرا کر دکھایا یہ وہ پہلی جیکٹ ہے، یہ وہ بلٹ پروف جیکٹ ہے جس کو چیک کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا، اس کو میوزیم میں لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک یادگار بن جاتی ہے چیز۔ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، شریعت اسلامیہ کی تکمیل کرنی تھی، اللہ پاک نے قرآن اتارا، شریعت نازل کی، اسلام دیا، ایمان دیا، ایقان دین دیا، جب عمل ہو گیا اب کوئی کبھی غلطی کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثلاً کسی نے چوری کر لی، قرآن کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کوئی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کٹیں گے، وہ چوری کتنی مقدار کی ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، یا اکثر ہو یا اقل ہو، مقدار کتنی ہو۔ اگر پیغمبر کے دور میں صحابہ سے چوری واقع نہ ہوتی، پیغمبر کے دور میں کسی صحابی پر حد جاری ہو کے ہاتھ نہ کٹتا، امت کو کیسے پتہ چلتا کہ حد جاری کیسے کی جاتی ہے؟ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہوا، حضور پاک کے دربار میں آئے، سنساری کا حکم ہوا۔ اگر ماعز اسلمی سے یہ معاملہ نہ کرایا جاتا، تقدیر الہی کے معاملے میں لکھا ہوا نہ ہوتا، کتاب لم یزل میں یہ بات درج نہ ہوتی، تو امت کو کیسے پتہ چلتا سنساری کسے کہتے ہیں؟
वो तो ये कहते ये काम हुजूर ने नहीं कराया, तू कर रहा है, ये खलीफों ने शुरू कर दिया, ये बाद वालों ने कर लिया। रब्बुल इज्जत ने इनको इस्तेमाल किया है। और सुनो, जंग ओहद में जबल रुबात छोड़ी थी, सहाबा चले गए थे। मसला क्या था? हुजूर पाक ने फरमाया जब तक मैं न कहूं इस पहाड़ी से न हटना, जंग खत्म हो गई, जंग जीत ली गई, काफिर भाग गया, दुश्मन फार हुआ। अब इन लोगों ने समझा हुजूर ने रोका था तो जंग के वक्त तक रोका था यार, पूरा साल तो नहीं ठहरना, पूरी जिंदगी तो नहीं ठहरना, इसलिए हटे जख्मियों की इयादत के लिए, बीमार की तीमारदारी के लिए, और लोगों के साथ मिलकर इस्लाम की तकवीयत पे माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। गलती हो गई, पैगंबर के फरमान तक न पहुंचे, लेकिन जब एतराज आया रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत उतारी, वलक़द अफ़ा अन्हुम, मेरे पाक पैगंबर इन्हें गलती बता दे, समझा दे, लेकिन गुस्सा न करना, मैं रब इनको माफ कर चुका हूं। आज गलती बताते, ये नहीं बताते कि रब ने माफी की सर्टिफिकेट दी है यार, इस्तेमाल किया है रब ने। और सुनो, ये इस्तेमाल अल्लाह की नबी की जात को भी अल्लाह ने किया है, जैसे सहाबा की जात को किया है। आप कहेंगे कैसे? दो चीजों का इस्तेमाल होता है। वो काम जो शान नबुव्वत के खिलाफ हो वो सहाबा से कराया गया और उस पर अमल करा के दिखाया गया। वो काम जो शान नबुव्वत के खिलाफ न हो वो अल्लाह के रसूल से कराया गया। जिना शान नबुव्वत के खिलाफ है, नबी गुनाह का मुआलिज है, खुद गुनाह में मुब्तला कैसे होगा? सहाबा से हुआ। चोरी ऐन गुनाह है, ये शान नबुव्वत के खिलाफ है, और नबी वकज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ। रब ने फैसला कर लिया गुनाह उसके करीब नहीं जाता, इसलिए हुजूर से चोरी नहीं कराई गई, सहाबा से कराई गई, हद जारी हुई ताकि उम्मत पर रोल मॉडल बन जाए, इस्तेमाल हो जाए। लेकिन नींद में नमाज का कज़ा हो जाना, जब आंख भी ना खुले, नींद में नमाज का कज़ा हो जाना, आंख भी एक लम्हा न खुले और तुलुए आफ़ताब हो जाए, नमाज चली जाए, नींद में कर लेना तो गुनाह नहीं है। रुफ़िअल कलम अन सलास, जब तक बच्चा बालिग ना हो गुनाह नहीं है, जब तक कोई पागल अक्लमंद ना हो गुनाह नहीं है, जब तक सोने वाला जागे नहीं गुनाह नहीं है। हदीस पाक में एक रात है, पूरी सियासत में हदीस मौजूद है, लैलतुत तारीस उठाइए, अल्लाह के रसूल है, सहाबा की जमात है, तवज्जो रखना, रात को सोए, सुबह हमें कौन जगाएगा? बिलाल इब्ने रब्बाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, मुअज़्ज़िन रसूल, सफर हज़र के मुअज़्ज़िन, या रसूलल्लाह मैं, अच्छा उठा लोगे? जी उठा लूंगा, ठीक है। सौरभ मार का सो गया, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की आगोश में चले गए। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैं ऊंट की कमर के साथ यूं टेक लगाकर मजमे में इंतजार पे बैठा हूं, जैसे परा फूटेगी सुबह सादिक होगी, थोड़ा सा आंखों के सामने उजाला आएगा, फौरन उठाऊंगा ताकि अजान भी और वक्त पे नमाज भी सुबह अदा की जा सके। कातिब तकदीर ने कुछ और लिखा था। सैयदना बिलाल यूं आंखें खोल के बैठे हैं सूरज को देखने के लिए कि ताकि सुबह सादिक हो, रब ने उन आंखों पर नींद तारी कर ली। मजमा तो पहले सोया हुआ था, सही हदीस पढ़ रहा हूं, सियासता की नींद तारी हो गई, हजरत बिलाल सो गए, और हजरत बिलाल की आंख उस वक्त खुली जब सूरज जो सामने चढ़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए, सब की बाजमात नमाज कज़ा हो गई। हजरत बिलाल को दरबार में हाजिर किया गया। हजरत बिलाल फरमाते हैं दिल ही दिल में क्या कहोगे? कर तो बैठे हो, गलती तो इससे हो गई, क्या बोलेगा? उधर तो वही उतर आएगी, झूठ तो बोल नहीं सकता, क्या कहूँ? फैसला किया सच बोलूंगा, हो गई गलती हो गई, अब दूसरा झूठ तो मैं क्यों बोलूं? ये गलती हो गई, दूसरी गलती क्यों करूं? पहुंचे बिलाल, जी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुक्म फरमाए। क्यों नहीं उठाया? हजरत बिलाल भी तो दिल में मांग के गए थे, अल्लाह मेरी जुबान से जुमला निकलवाना जिससे हुजूर खुश हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिस अल्लाह ने आप पर नींद तारी कर दी है वो मेरा भी तो अल्लाह है ना।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठो, उस जगह से उठे, वुजू कराया गया, वुजू हुआ, फिर जाकर सुबह की नमाज ऐन उस वक्त कज़ा लौटाई गई जब इशराक का टाइम भी गुजर चुका था। उस वक्त ये क्यों कराया गया? नमाज छोड़ना तो गलत है, नमाज छोड़ना तो गुनाह है, लेकिन नींद में छूट गई जब एक लम्हा भी आंख न खुले तो गुनाह नहीं है। तो ये काम शरीयत में इस्तेमाल कराया गया था, इसमें ज़ाते रिसालत शरीक है, खुद रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक है। क्यों? ये काम शान नबुव्वत के खिलाफ नहीं है, तो कराया गया हुजूर से, ताकि उम्मत के सामने बात आए कि अगर कभी बिल फर्ज वल महाल मजबूरी में यूं नमाज रह जाए तो कज़ा कैसे पढ़ते हैं, आओ यूं देख लो हुजूर की जिंदगी में। इसे कहते हैं इस्तेमाल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को यूं पेश किया गया। तो अब एतराज रहता है कि साहबा से ये हुआ जी, ये हुआ जी, ये हुआ, ओ ये हुआ और वो हुआ क्या होता है? सुनो, जिस सहाबी से गुरा हुआ था सैयदना माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, जब वो पैगंबर इस्लाम की दरबार में तशरीफ लाए थे, गवाह कोई नहीं था, आई विटनेस, आंखों का आईनी शाहिद कोई नहीं था, सबूत और प्रूफ कोई नहीं थे कि उस पर कोई जरा हो या कोई तादील हो। जी नहीं, उस सहाबी ने अपने ईमान के जोश की बुनियाद पे कहा था, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हुआ। अल्लाह के रसूल ने मुंह फेरा, इधर आए, या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, मुंह फेरा, दूसरी तरफ आए, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे पाक कीजिए। चौथी तरफ आए तो चार गवाहों की बुनियाद तो खुद पूरी कर ली ना, इकरार हुज्जत मुल्ज़िमा है। वो इसको गुनाह कहते हो, जिससे गलती हो जाए वो अपनी माफी के लिए तड़पता फिरे, अपनी माजरत के लिए तड़पता फिरे, अपनी माफी के लिए पैगंबर के दरबार में आकर इसरार करे, 4 बार अपने ऊपर इकरार करे, इसे गुनाहगार कहोगे? और जब हद जारी की गई, पत्थर मारने का वक्त आया, क्योंकि शादीशुदा के लिए फर्जिमुहुमा नकालम मिनल्लाह, अलबत्ता उन्हें रजम किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, संगबारी की जाती है। और कुरान करीम सूरत नूर रकू नंबर 1 पारा नंबर 18 अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें किसी किस्म की उसमें कोताही भी बर्दाश्त ना हो, आप ठोक के मारना, यह ना कहना मैं कोई नरमी करूंगा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जब पत्थर मारा, हजरत रसूलुल्लाह के साथ ठहरे थे, हजरत खालिद ने पत्थर पकड़ के यूं मारा तो उनसे खून का फव्वारा उठा और खून की छींटे हजरत खालिद के कपड़ों पे पड़ गई। हजरत खालिद ने फरमाया ताइसा, पलीद खून मेरे जिस्म पे आ गया। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया खालिद यूं न कह, मायज़ ने जो तौबा की है ना, जिस तकवे पर, जिस लिल्लाहियत पर, जिस आहोजारी पर, जिस तड़प पर, खुदा की कसम ये तौबा अगर पूरे हिजाज पे तकसीम कर दी जाए सब जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। इसे दलील में लाते हो कि साहबा ने यूं कर लिया। यार इसे तो क्या कहते हैं, गोल्डन चेन के तौर पे उस मोबाइल को एहतराम देना चाहिए कि ये तो मालिक के हाथों इस्तेमाल हुआ है। याद रखें, इसलिए कोई मसला सहाबा की जात पर एतराज नहीं आता, अगर आता है तो उसका जवाब पहले शरीयत में मौजूद होता है।